परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज संगत नूं सोधना चाहुंदे सन। सिੱਖੀ परखण वास्ते बड़े उतावले सन। इस तरह सोच रहे सन कि खोज करके मैं पंथ चलावांगा ते अजीब खालसा प्रगट करांगा। हिरदे विच ऐसा मनोरथ धार के सतगुरु जी तैसी विधि बारे विचार करते सन। दूर दूर तो संगत आई जिस विच बहुत प्रेमी सिख सन। चारियां पासियां तो गुरु जी ने सिख बुलाए, सारे पासे हुक्मनामे भेज दिते। हत्थां विच शस्त्र धार के ते अपने घर छड्ड के श्री आनंदपुर साहब दे राह चल पए। अपनी समर्था अनुसार उन्होंने उपहार लै लए। हुक्म सुन सुन के गुरु जी वल चल पे। श्री आनंदपुर साहब आके वड्डा मेला लग गया ते कलगीधर पातशाह जी दे दर्शन कीते। जद श्री आनंदपुर साहब विच मेल होया तां चारे पासियां तो सिख आए। उत्थे बहुत वड्डी भीड़ लग गई। सारे दर्शन करना चाहुंदे सन। तद मेवड़ा गुरु जी दे पास गया, सामने खड़ा होके बेनती करन लगा, महाराज जी, बहुत संगत आप जी की आग्ञा सुन के चारे पासियां तो आई है। तुहाडे चंद वर्गे दर्शन करना चाहुंदे हन, जिहड़े चकोर वां हज़ारां ही मिल के इकट्ठे होए हन। सागर वांग सारे उमड़ के आए हन। नगर दे चारे पासे उन्होंने डेरे लाए हन। यह सुन के कलगीधर पातशाह ने हुक्म किया, जिथे उच्चा थड़ा बनया है उस दे लागे बहुत उच्चा थां है, उत्थे बहुत वड्डे मैदान नूं साफ करके तैयार करो। फिर उत्थे शामियाने लाओ, सुंदर तंबू अते कनातां तनाओ। यह सुन के मेवड़े बाहर आए ते सारिआं नूं हजूर दा हुक्म सुना दिता। तुरंत सेवकां ने हुक्म की संभाल की ते चतुर गुरु जी की आग्ञा अनुसार करन लगे। बहुत मनुखा ने लग के थां दा सुधार किया। जिहड़े उच्चे नीवें स्थान सन सारे पद्धरे कीते। फिर एक सुंदर तंबू लाया जिसनों बनाउण उत्ते बहुत धन खर्च होया सी। चारे पासे बहुत वड्डी कनात ताणी गई। लाल रंग की बनात बहुत शोभ रही सी। चारे पासे चानणियां ताण दित्तियां, जिन्हां नूं रेशम अते जरी दियां डोरियां लगियां होईयां सन। कलश चोब सोने दे बने सन ते उज्जल हीरे बहुत चमकदे सन। मोतियां दियां झालरां सुंदर शोभ रहीआं सन। वेख के सारिआं दे मन मोहे जांदे सन। विच बहुत वड्डा मैदान रखिया गया। आउण जाण वास्ते एक दरवाजा रख लिया। सारी किरत करके सेवक फिर चले गए ते सतगुरु जी के पास जाके बेनती की। यह सुन के गुरु जी ने होर सेवक बुलाया। सवेर होई तां सतगुरु जी ने फरमाया, सारी संगत नूं सुना दिओ, सारे प्रसन्न होकर दर्शन करो, मूँह मंगियां कामनावां प्राप्त करो। यह सुन के नकीब ने सारियां डेरियां विच अते जिथे किथे गुरु जी का हुक्म सुना दिता। छोटे वड्डे धनी निरधन सिख सब पहुँच के सतगुरु जी के दर्शन करो। बस्तर शस्त्र सब शरीर ते पहन के सारे सिख शेर की चाल वाले धीरजवान गुरु जी के दर्शन करने वास्ते चल पए। सुंदर चौर झुलदा होया चित नूं चुरा रहा सी। झूलदी होई कलगी सुंदर छवि छड्ड रही सी। नाल बहुत सिखां अते सूरबीरां दी भीड़ सी। गुणी गहीर सतगुरु जी डेरे विच पहुँच गए। उन्हां दे विछौणिਆਂ ते गलीचिਆਂ ਦਾ रमणीक फर्श तैयार होया सी। कई प्रकार के रंगां दा वधिया पशमीना सी। हीरे जड़त पलंग दे पावे सन। ਜਿਹੜਾ पलंग विच डाया होया सुंदर शोभा पा रहा सी। उस उत्ते चढ़ के बैठे हुए गुरु जी शोभा पा रहे सन। प्रसन्न हो के सिख आउंदे जांदे सन। उन्हां दे हिरदिਆਂ विच दर्शनां दी लालसा थोड़ी नहीं सी। सोढी कोल दे श्रोमणी सुंदर शोभ रहे सन। सिख अपने दिल की भावना धर के दर्शन करते सन। दोवें चरण कमल लाल रंग दे हन।
ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੌਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਠੋਰ ਧਨੁਖ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਲਗੀ ਉੱਪਰ ਝੂਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੰਗੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜਗਮਗ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੂਰਬੀਰ ਬੈਠੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੁਰਕ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਭਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਤੀਰ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਮਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਚਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਨੋ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗ ਕੜਕ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਅਤੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਧੀਰਜ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤੇਜ ਸੀ ਤੇ ਮੁਖੜਾ ਲਹੂ ਵਾਂਗ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਿਆਲ ਟਾਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰੇ। ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਧੀਰਜ ਨਾ ਧਾਰ ਸਕਿਆ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜਦ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਸੇ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੀਜ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਨਿਰਵਾਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਡਰ ਧਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਵੀ ਜੇ ਖਾਲੀ ਪਰਤਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਿਰ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਸਭ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਹੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਮਈਆ ਰਾਮ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਈ ਜੀ। ਛਤਰੀ ਵੰਸ਼ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਸਨ ਤੇ 1765 ਬਿਕਰਮੀ ਅੱਸੂ ਅਮਾਵਸ ਨੂੰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਜੀ, ਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਆਵੇ। ਇੰਨੀ ਤੂੰ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧਿਰਕਾਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲੈ ਲਵੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਲੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਕੀ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਚਿਹਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਸਿਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਜ ਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਗਰਦਨ ਨਿਵਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਤਦ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮ ਸੁਖ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਅਨੰਤੀ ਜੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਟ ਜਾਤ ਸੀ। 1727 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖ 13 ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਸਨ। 1768 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਨਿਸ਼ੰਕ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲੈ ਲਓ। ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਿਸ਼ੰਕ ਹੋ ਕੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੱਜਰ ਲਹੂ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਚਤੁਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘੋਰ ਤੇਜ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੱਚਿਆਂ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪਲਿੱਤਣ ਛਾ ਗਈ। ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਲਟੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮੱਤ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਿਆਨਕ ਤੇਜ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਦੇਵੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 2 ਸਿੱਖ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਸਿਰ ਦੇਵੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਕ ਕੇ ਬਿਠਾਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੂਰਬੀਰ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੋਤਰਾ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਓ। ਮਸੰਦਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਪਾਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਿਆ, ਵੇਖੋ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਮਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ 3 ਵਾਰ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉੱਠਿਆ। ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀ। ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਏ ਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੀ ਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਵਾਰਕਾ ਵਾਸੀ ਸਨ। 1736 ਬਿਕਰਮੀ 5 ਚੇਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। 1761 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਥੋਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸ ਤੀਸਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਖੂਨ ਸਹਿਤ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਸਿਰ ਦੇਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ
ਅਨਕੰਪਾ ਜੀ ਸੀ। 1732 ਬਿਕਰਮੀ 5 ਮੱਘਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਦਰਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਏ ਸੀ। 1761 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲਵੋ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰੰਤ ਉੱਠੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਥਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗਤੀ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਨੁਚੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਸਹਿਤ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਵੇ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? 4 ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਧਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਸਨ ਉਹ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਟਲ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਕਈ ਲਾਜ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਚਿੱਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾਮਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦ 3 ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਫੰਦਕ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਲਦੇਓ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਲਦੇਈ ਜੀ ਸੀ, ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਵਾਸੀ ਝੀਵਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਨ। 1721 ਬਿਕਰਮੀ ਜੇਠ 15 ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 9ਵੀਂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1761 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਟਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਜਦ ਖੂਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨੈਣ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਪਮ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 5 ਨੇ ਐਸੀ ਉਪਮਾ ਪਾਈ ਜਿਵੇਂ 5 ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਆਦਿ 5 ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ 6ਵਾਂ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਅਤੀ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜ ਗਏ। ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੀਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 5 ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸੁਖਦਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਆਦਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ 5 ਨੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਾਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗਤੀ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਖ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਗਏ ਸਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਸਚਰਜ ਚਰਿੱਤਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਜਦ ਕਸੌਟੀ ਲਾ ਕੇ ਪਰਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਛਤਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਿਵਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਧਾਰ ਕੇ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।